hypo and hyperactivity of endocrine glands and related disorders. ஸோ endocrine glands வந்து செக்ரீஷன் அதிகமாக போனாலும் கம்மியாக போனாலும் கண்டிப்பாக டிசீஸ் வரும். அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வில் see about disorders of growth hormones. Post secretion of growth hormone leads to dwarfism. Dwarfism means குள்ளத்தன்மை. It occurs in children. It affected skeletal growth and sexual maturity. They have maximum 4 feet only. வளர்ச்சி இருக்காது, பார்க்க ரொம்ப குள்ளமாக இருப்பாங்க, வெறும் 4 அடி தான் இருப்பாங்க. Hyper secretion of growth hormone leads to acromegaly. It leads to overgrowth of hand bones and feet bones and jaw. Hand bones, feet bones, jaws எல்லாம் வந்து ரொம்ப டெவலப் ஆகிருக்கும். And malfunction of gonads, I mean reproductive organ. And enlargement of viscera. Viscera means important organ. Enlargement of tongue, lungs, heart, liver and spleen. ஸோ முக்கியமான ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் வீக்கமாக இருக்கும். It also leads to enlargement of endocrine gland like thyroid and adrenal. Hormonal disease of thyroid gland. The hypersecretion of thyroid gland also caused cretinism. The causes occurs only in infant. Infant means பிறந்த குழந்தை. It affects the growth of skeletal system. Skeletal system வளர்ச்சி இருக்காது. It also causes absence of sexual maturity. Reproductive organ growth இருக்காது, மெச்சுரேஷன் ஆகாது. It also affects the mental ability. மன வளர்ச்சி இருக்காது. They also have thick wrinkled skin. ஸ்கின் ரொம்ப திக்காக சுருங்கி இருக்கும். Protrude enlarged tongue. வெளித்தள்ளப்பட்ட நீளமான நாக்கு. They form boated face. படகு போன்ற முகாமைப்பு. Limbs are thick and very short. Limbs வந்து கைகள் வந்து ரொம்ப திக்காகவும் ஷார்ட்டாகவும் இருக்கும். Next we'll see about hyposecretion of thyroid gland. Causes myxedema or Gall's disease. It is caused by hypersecretion of thyroid gland. It decreases mental activity. மன வளர்ச்சி இருக்காது. Memory loss, ஞாபக சக்தி குறைஞ்சிருக்கும். Slowness of movement, speech and general weakness. மூவ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும், ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், சரியாக இருக்காது. ஸ்பீச் வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும், பார்க்க ரொம்ப வீக்காக இருப்பாங்க. They form dry hard skin. ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ட்ரையாகவும் ஹார்ஸாகவும் இருக்கும். They form buffy appearance. வீங்கமான தோற்றம் உருவாகும். They also disturb the sexual function. செக்ஸுவல் ஃபங்க்ஷன் வந்து சரியாக இருக்காது. They causes low BMR. பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஓவர் appetite, பசியின்மை ஏற்படும். அண்டு சப்நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர், பாடி டெம்பரேச்சர் மாறிட்டே இருக்கும், திடீர்னு அதிகமாகும், திடீர்னு குறையும். சிம்பிள் கைடர். It is also caused by hypersecretion. It is otherwise called as endemic goiter. It leads to enlargement of thyroid gland. It also reduces the serum thyroxine level. So it increases the secretion of TSH, thyroid stimulating hormone. ஸோ சிம்பிள் கைடர் அப்படிங்கிறது ஹைப்போசெக்ரேஷனாக உண்டாகுது. இதுக்கு பேர் எண்டெமிக் கைடர். இந்த கைடர் வந்து அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து என்லார்ஜ் ஆயிரும். இதில் தைராக்சின் லெவல் குறையினால ஆட்டோமேட்டிக்காக தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் லெவல் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும். ஹைப்பர் செக்ரீஷன். த ஹைப்பர் செக்ரீஷன் ஆஃப் தைராய்டு கிளாண்ட் காசஸ் கிரேவ்ஸ் டிசீஸ். இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as thyrotoxicosis or exophthalmic goiter. It is caused by hypersecretion of thyroid hormone. It leads to enlargement of thyroid gland. It increases the BMR, basal metabolic rate. It also increases 50% to 100%. ஸோ பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் வந்து 50%லேருந்து 100% அளவுக்கு அதிகமாகும். It also increases the respiratory and excretory rate. Respiration and excretion அளவு வந்து ரொம்ப அதிகமாகும். It also increases heartbeat, blood pressure and body temperature. Other symptoms are protrusion of eyeball and weakness of eye muscles. It also causes weight loss. ஸோ ஐ மசில்ஸ் வீக்காகனால கண் வெளிப்பக்கமாக தள்ளப்பட்டிருக்கும், பாடி ரொம்ப வீக்காக இருக்கும், வெயிட் லாஸ் ஆயிரும். ஹார்மோனல் டிசீஸ் ஆஃப் parathyroid gland. First we'll see about hyposecretion. It causes tetany. It is caused by hyposecretion of parathyroid gland. I mean parathyroid hormone. Decreases serum calcium level. It leads to hypocalcemia. So the serum phosphate level is increased in nature. Same time calcium and phosphate excretion is decreased. So the hormone secrete ஆகிறதுனால கால்சியம் லெவல் குறையுது. ஆனால் இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஹைப்போகால்சிமியா. அதே சமயம் சீரம் பாஸ்பேட் லெவல் அதிகமாகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் கால்சியம் அண்ட் பாஸ்பேட் எக்ஸ்கிரீஷன் வந்து குறையுது. They causes generalized convulsion, வலிப்பு, லாக்கிங் ஆஃப் ஜாஸ் வந்து லாக் ஆகிக்கும், வாய் திறக்க முடியாது. It increases the heart beat rate.
ஹார்ட் பீட் ரேட் அதிகமாகும். இது இன்க்ரீஸ் த பாடி டெம்பரேச்சர் அண்டு மஸ்குலர் ஸ்பாசம். பாடி டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும், தசைப்பிடிப்பு ஏற்படும். ஹைப்பர் பேராதைராய்டிசம் இஸ் காஸ்டு பை ஹைப்பர் செக்ரீஷன் ஆஃப் பேராதைராய்டு ஹார்மோன் இன் பிளட். ஸோ பேராதைராய்டு ஹார்மோன் அதிகமாச்சுன்னா காஸ் பண்ணக்கூடிய டிசீஸ் பேர் ஹைப்பர் பேராதைராய்டிசம். இட் காசஸ் டீமினரலைசேஷன் ஆஃப் போன்ஸில் இருக்கக்கூடிய கால்சியம் போன்ற மினரல்ஸ்லாம் லிபரேட் ஆயிரும். இந்த மினரல்ஸோட அளவு குறைஞ்சி போயிடும். சிஸ்ட் ஃபார்மேஷன் கட்டி உருவாகும். சாஃப்டிங் ஆஃப் போன்ஸ் ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிரும். லூஸ் ஆஃப் மசில் டோன், மசில் டென்ஷன் இருக்காது. ஸோ சரியாக மசில்ஸ் வேலை செய்யாது. மசில் டோன் வந்து குறைஞ்சி போயிடும். ஜென்ரல் வீக்னஸ், பொதுவாக ரொம்ப வீக் ஆயிடுவாங்க. ரீனல் டிசார்டர்ஸ், கிட்னி சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் ஏற்படும். ஹார்மோனல் டிசீஸ் ஆஃப் அட்ரினல் கிளாண்ட். ஃபர்ஸ்ட் வில் சி அபவுட் அடிசன்ஸ் டிசீஸ். இட் இஸ் காஸ்டு பை ஹைப்போசெக்ரீஷன் ஆஃப் குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ் அண்ட் மெனலோகார்டிகாய்ட்ஸ். போத் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் செக்ரீட்டட் ஃப்ரம் அட்ரினல் கார்டெக்ஸ். அட்ரினல் கார்டெக்ஸ்லேருந்து செக்ரீட் ஆகக்கூடிய சில ஹார்மோன்ஸ் குறையனால இந்த டிசீஸ் வந்து காஸ் ஆகுது. இட் லீட்ஸ் டு மஸ்குலர் வீக்னஸ், மசில்ஸ் ரொம்ப வீக் ஆயிரும். லோ பிபி, பிளட் ப்ரெஷர் ரொம்ப குறைஞ்சிரும். லாஸ் ஆஃப் அப்டிடைட், பசியின்மை ஏற்படும். வாமிட்டிங், வாந்தி வரும். ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் ஆஃப் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப கருப்பாக மாறிடும். லோ மெட்டபாலிக் ரேட் ரொம்ப கம்மியாகும். சப் நார்மல் டெம்பரேச்சர், பாடி டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ரெடியூஸ்டு பிளட் ப்ரெஷர், பிளட் வேல்யூம் வந்து குறைஞ்சி போயிடும். இட் ஆல்சோ லீட்ஸ் டு வெயிட் லாஸ், எடை வந்து குறைஞ்சி போயிடும். இட் ஆல்சோ ரெடியூஸ் த ஆல்டோஸ்டிரான் செக்ரீஷன், இன்க்ரீசஸ் எக்ஸ்கிரீஷன் ஆஃப் சோடியம், கால்சியம் அண்ட் வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் இன் யூரின். இட் ஆல்சோ டிக்ரீசஸ் பொட்டாசியம் எக்ஸ்கிரீஷன் இன் யூரின். என்னென்ன ஹார்மோன் சரியாக செக்ரீட் ஆகலைன்னா ஆல்டோஸ்டிரான் செக்ரீஷன் ஆகாது. ஸோ சோடியம், கால்சியம், வாட்டர் வந்து யூரின்லேயே எக்ஸ்கிரீஷன் ஆகும். பொட்டாசியம் எக்ஸ்கிரீஷன் வந்து குறைஞ்சிரும். Cushing syndrome. It is caused by hypersecretion of cortisol in parathyroid gland. It causes obesity of face and trunk. கழுத்து பகுதியும் முகத்துலேயும் வீக்காக இருக்கும். ரெட்னஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் வந்து ரெட்டாக இருக்கும். ரெட்னஸ் அக்கர்ஸ் ஆன் ஹேண்ட், ஃபீட் அண்டு ஸ்கின். ரெட்னஸ் வந்து ஹேண்டு, ஃபீட்டு, ஸ்கின் எல்லாம் இருக்கும். ஸ்கின் இஸ் மாடிஃபைடு இன்டு வெரி தின் நேச்சர். ஸ்கின் வந்து ரொம்ப தின்னாக மாறிடும். They also have excessive hair growth. ஹேர் க்ரோத் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். பாடி ஃபுல்லாக ஹேர் க்ரோத் இருக்கும். லாஸ் ஆஃப் மினரல்ஸ் ஃப்ரம் போன்ஸில் மினரல்ஸ் இருக்காது, ரொம்ப வீக் ஆயிரும். இட் காசஸ் சிஸ்டோலிக் ஹைப்பர் டென்ஷன்ஸ். சிஸ்டோலிக் ப்ரெஷர் மட்டும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அண்டு சப்ரஷன் ஆஃப் செக்ஸுவல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். செக்ஸுவல் ஆர்கனோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும். ஏன்னா கொனாட்ஸோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும். கொனாட்ஸ் வேலை செய்யாமல் செயலிழந்து போயிடும். ஹார்மோனல் டிசீஸ் ஆஃப் பேன்க்ரியாஸ். ஃபர்ஸ்ட் வில் சி அபவுட் ஹைப்போகிளைசீமியா. ஹைப்போனா கம்மி. It increases the secretion of insulin. Same time, it decreases blood glucose. Blood glucose level is lower than normal fasting index. Insulin secretion குறையுது, blood glucose level குறையுது. நார்மலாக சாப்பிடாமல் இருக்கும்போது எவ்வளோ blood glucose இருக்குமோ அதை விட ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். Increase the heartbeat, weakness of body, weakness of nervous system. It leads to headache, confusion, lack of coordination, slurred speech, உளறுதல். It leads to serious brain defect like epilepsy, வலிப்பு உண்டாகும். அண்ட் கோமா, சுயநினைவற்ற நிலைக்கு போயிடுவாங்க. நார்மல் blood glucose level is before fasting is 70 to 110 mg/dl. After fasting it is 110 to 140 mg/dl. சாப்பாடுக்கு முன்னாடி blood glucose level வந்து 70லேருந்து 110 வரைக்கும் இருக்கும். சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் blood glucose வந்து 110லேருந்து 140 mg அளவுக்கு இருக்கும். Hyperglycemia. It is also called as diabetes mellitus. It reduces the secretion of insulin, so the blood glucose level is increased. They also have two types. One is a type 1 diabetes, another is a type 2 diabetes. So insulin secretion இல்லைன்னா diabetes mellitus வந்து ஏற்படும். ஆனால் குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து பிளட்டில் அதிகமாகும். இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது. ஒன்று டைப் 1, another is a type 2. Type 1 diabetes. It is called as insulin dependent diabetes. They also caused by lack of insulin by illness or viral infection. ஒன்று அப்படிங்கிறது இன்சுலின் டிபெண்ட் பண்ணி ஏற்படக்கூடியது. ஸோ வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனாலேயோ ஏதாவது டிசீஸ்னாலேயோ இன்சுலின் செக்ரேட் ஆகலைன்னா இந்த டயபெட்டிஸ் ஏற்படும். டைப் 2 டயபெட்டிஸ். இட் இஸ் கால்ட் எஸ் நான் இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் டயபெட்டிஸ். இட் இஸ் ரெடியூஸ் த சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் இன்சுலின், ஸோ ஃபார்ம் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ். இது வந்து இன்சுலின் சாராத ஒரு டயபெட்டிஸ். ஸோ நார்மலாக இன்சுலின் செக்ரேட் ஆகும், ஆனால் அதோடைய ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஒருத்தர் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடும்போது இன்சுலின் செக்ரேட் ஆனாலும் அதோடைய ஆக்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த டயபெட்டிஸ் ஏற்படும். சிம்டம்ஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸ்.
they also causes polyuria. It's mean excessive urination. Polyphagia, excessive intake of food. Polydipsia, excessive consumption of liquid like water. Also have heavy thirst. Ketosis, breakdown of fat into glucose. They form more of ketone bodies. Glucose is formed from amino acid and fat. Polyuria அப்படிங்கும்போது யூரினேஷன் அதிகமாக இருக்கும். பாலிபேஜியா அப்படிங்கும்போது பசி அதிகமாக இருக்கும். பாலிடிப்சியானா தண்ணி குடிச்சிட்டே இருப்பாங்க, அதே சமயத்தில் அதிகமாக தாக எடுக்கும். கீட்டோசிஸ்னால் யூரினில் அதிகமான கீட்டோன் பாடிஸ் இருக்கும். குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ்னால் ஃபேட் அண்ட் அமினோ ஆசிட்லேருந்து குளுக்கோஸ் ஃபார்ம் ஆகும். These are symptoms of diabetes. Diabetes insipidus is caused by hyposecretion of vasopressin, ADH hormone. It also secreted from neurohypophysis of pituitary. Vasopressin அளவு ADH hormone secretion குறையும் போது diabetes insipidus cause ஆகுது. Leads to frequent urination. It is called as polyuria. They also causes excess consumption of liquid, water. It leads to polydipsia. Alcohol consumption. It affects the endocrine system. It causes blood glucose level. It reduces the testosterone level. It also affects the bone formation. It also causes diabetes. ஆல்கஹால் அதிகமாக ட்ரிங்க் பண்ணும்போது எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் அஃபெக்ட் ஆகும், பிளட்டில் குளுக்கோஸ் லெவல் அதிகமாகும், டெஸ்டோஸ்டெரான் செக்ரேஷன் குறையும், ரீப்ரடக்டிவ் ஆர்கன் சரியாக வேலை செய்யாது, போன் ஃபார்மேஷன் சரியாக இருக்காது, சர்க்கரை வியாதி வந்துடும். மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹார்மோன் ஆக்ஷன். The hormone is circulated in blood. Concentration can increases or decreases based on requirement. ஸோ ஹார்மோன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம பாடி ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் ஆகும், உடலோட தேவை பொறுத்து இந்த செக்ரேஷன் அதிகமாகும் அல்லது குறையும். இட் கண்ட்ரோல்ட் பை ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம். இட் கண்ட்ரோல்ட் பை ஹைப்போதலமஸ் அண்ட் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட். கிவ்ஸ் ஆர்டர் டு செக்ரேஷன் ஆஃப் பர்டிகுலர் ஹார்மோன். இது ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் நடக்குது. இதை ஹைப்போதலமஸ் அண்ட் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஹைப்போதலமஸ் அண்ட் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் வந்து பர்டிகுலர் ஹார்மோன் செக்ரேஷனுக்கு ஆர்டர் கொடுக்கும், பர்டிகுலர் ஹார்மோன் செக்ரேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. Hormones are classified into 3 major groups based on their chemical nature. They are peptide hormone, it is made up of protein. Steroid hormone, it is made up of fat. Amino acid derivative hormone, it is also made up of protein. Peptide hormone, it can't cross the phospholipid cell membrane, plasma membrane. Binding only receptors occurs on outside of the cell, exterior surface. It is transported by receptors. For example, it is transported by Golgi complex. Golgi complex is act as a first messenger. Commonly, the hormones are bind the receptors only, but it do not enter the target cell. Same time, they also stimulate the production of second messenger. For example, cyclic AMP also help to maintain the cellular metabolism. It's catalyzed by some enzyme. For example, adenylate cyclase. பொதுவாக ஹார்மோன்ஸ் அப்படிங்கிறது டார்கெட் செல்லில் டைரெக்டாக போய் ஆக்ட் ஆகாது, அந்த அவுட்டர் மெம்பரைனோட ஸ்டாப் ஆகிக்கும். அந்த அவுட்டர் மெம்பரைன் ரெசெப்டார்ஸ் இருக்கும், அந்த ரெசெப்டார்ஸ் தான் இன்ஃபர்மேஷனை கேரி பண்ணிட்டு போகும், அதுக்கு பேர் மெசஞ்சர். ஸோ இந்த மெசஞ்சர் வந்து இன்ஃபர்மேஷனை டிஎன்ஏக்கு பாஸ் பண்ணும். உடனே டிஎன்ஏ வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலம் பர்டிகுலர் ப்ரோட்டீனை சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இன் ஹார்மோன்ஸ் அண்டு சைக்ளிக் சிஎம்பி ஹேவ் சம் ஆஃப் தி இன்ட்ராக்ஷன். இட் இஸ் அக்கர்ஸ் பை சிக்னலிங் கேஸ்கேட் மெத்தட். ஹார்மோன்ஸுக்கும் சைக்ளிக் ஏஎம்பிக்கும் சில இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது. இது வந்து சம் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்சினால் நடக்கும். ஹார்மோனல் ஆக்ஷன். ஒன் ஹார்மோன் மாலிகுல்ஸ் மே பி பைண்ட் டு மல்டிபிள் ரிசெப்டார் பிஃபோர் இட் டீஜெனரேட். ஒரு ஹார்மோன்ஸ் வந்து டீஜெனரேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ரிசெப்டாரை கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஈச் ரிசெப்டார்ஸ் ஆர் ஆக்டிவேட்டட் பை செவரல் அடினலைட் சைக்ளேஸ் என்சைம். இட் ஹெல்ப் டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மச் சிஏஎம்பி. ஸோ அடினலைட் சைக்ளேஸ் என்சைம் வந்து நிறைய ரெசெப்டார் மாலிகுல்ஸை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆக்ஷன் ஆஃப் CAMP is terminated by phosphodiesterase bond or phosphodiesterase enzyme. CAMP ப்ராசஸை phosphodiesterase enzyme வந்து ஸ்டாப் பண்ணுது. யூஸ்வலி ஷார்ட் லிவ்டு பிகாஸ் தே ஒர்க் த்ரூ செகண்ட் மெசஞ்சர் சிஸ்டம். பொதுவாக பெப்டைட் ஹார்மோன் வந்து செகண்ட் மெசஞ்சர் சிஸ்டம் மூலம் வேலை செய்யுது, அதனால் லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன். இட் கேன் ஈஸிலி கிராஸ் த செல் மெம்பரைன். இட் பைண்ட் டு த ரிசெப்டார்ஸ், intracellular or internuclear receptors. Binding to the receptors, they also pair up with another receptors. Finally, they form hormone complex. It is called as dimeris. Dimeris easily found by DNA. So, it alter the transcription. ஸோ பொதுவாக ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக டார்கெட் செல்லுக்குள்ளே போயிடும்.
இருக்கக்கூடிய ரிசெப்டார் கூட பைண்ட் பண்ணிக்கும். இது மட்டும் இல்லாமல் இது மல்டி ரிசெப்டாரோட பைண்ட் ஆகி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும். அதற்கு பேர் ஹார்மோன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் டைமரிஸ். டைமரிஸ் வந்து டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்போ ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கும். அதனால் என்னாகும், அதுக்கேற்ற மாதிரி டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனை மேற்கொள்ளும். த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன். Aldosterone, estrogen and FSH contain long lifespan. They alter the mRNA and protein in the cell. So aldosterone, estrogen, FSH எல்லாமே ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன். இதோட ஆக்டிவிட்டி லாங் டைம் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இஸ் அமினோ ஆசிட் டெரிவேட்டட் ஹார்மோன். இட் இஸ் டெரிவேட்டட் ஃப்ரம் 1 or 2 amino acids. Also have only few alteration, additional modification. Thyroid hormone is synthesized from tyrosine. But the tyrosine contain addition of several iodine atoms. ஆசிட் டெரிவேட்டிவ் ஹார்மோன் பார்க்கும்போது தைராய்டு ஹார்மோன் சொல்லலாம். வந்து சில மாடிஃபிகேஷன் மட்டும் தான் இருக்கும், இல்லை சில அடிஷ்னல் இருக்கும். சில அடிஷ்னல் மாடிஃபிகேஷன் இருக்கும். தைராய்டு ஹார்மோன் இருந்தால் தைராக்சின் ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகுது. ஆனால் தைராக்சின் ஹார்மோனில் அடிஷ்னலாக சில அயோடின் மாலிகுல்ஸ் இருக்கும், சில அயோடின் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். எஃபினிஃப்ரின் இஸ் ஏ அமினோ ஆசிட் டெரிவேட்டிவ்ஸ். Their function is carried by cell messenger system. It is a peptide hormone. But the function is like steroid hormone. எஃபினெப்ரின் அப்படிங்கிறது ஒரு அமினோ ஆசிட் ஹார்மோன், பெப்டைட் ஹார்மோன். அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்க்குறதுக்கு ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன் மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா இது செகண்ட் மெசஞ்சர் வழியாக தான் இன்ஃபர்மேஷனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. அவாய்ட் யூஸ் ஆஃப் ஸ்டீராய்டு காம்பனன்ட்ஸ். ஸ்டீராய்டு காம்பனன்ட்ஸ் ஆர் காசஸ் சீரியஸ் ஹெல்த் ப்ராப்ளம். லீட்ஸ் டு ஹை பிபி, ஹார்ட் டிசீஸ், லிவர் டேமேஜ், கேன்சர், ஸ்ட்ரோக்னா வலிப்பு அண்ட் பிளட் கிளாட்ஸ். ஆல்சோ காசஸ் அதர் சைடு எஃபெக்ட்ஸ். தே ஆர் நாசியா, குமட்டுதல், vomiting, ligaments and tendon injuries, headache, joint pain, muscle cramps, தசைப்பிடிப்பு, diarrhea, வயிற்றுப்போக்கு, sleeping problem, etc.